For a premium senior living community located in Godavali, which is near Kompally, and this project is designed to offer a peaceful, comfortable, secure lifestyle for senior citizens. So as you can see, this is part of a huge community which comprises of villas, open plots communities as well as apartments, and we're going to explore this apartment community which is Saket Pranamam. So coming to the project, which is spread across 5.65 acres of land, and Saket Pranamam is going to have 4 residential blocks, and overall in this 5.65 acres of land you're going to have 513 apartments, which you're going to have 1, 2 and 3 BHK apartments, and also they're going to have a huge clubhouse of almost 28,000 square feet. And coming to the key highlights of this project, you're going to have elegant apartment exteriors as well as green surrounding throughout this community. As you can see, on one side of this apartment community, we are going to have the lake over here and also many villas out here. So all around this apartment community, you're going to have villas, open plots communities or lakes. So definitely going to have uninterrupted view from your apartments here. Also, you're going to have a grand entrance and 24/7 security surveillance here. And this project is surrounded by 600 acres of forest, ensuring fresh air and low pollution. As you can see, you have landscape gardens, walking trails as well as amphitheater and open community spaces here. So this is the overall master layout of the project. As you can see, there are 4 blocks here. So block A, B, C and D. So at the entrance of the community, we are going to see the welcome hub, and just behind it, we are going to have the block D, and just beside you are going to have the block C. And at the back side of the project, you are going to have block A, and just beside that you have the wellness hub, which is a huge clubhouse of almost 28,000 square feet. And when it comes to the wellness hub, we are going to have air-conditioned dining, coffee shop, indoor swimming pool. We're also going to have a geriatric gym over here. And inside the community, we also have Apollo Health Clinic. So let's go to the model flat and see how the model flat looks like. So this is what you see is a 1 BHK model flat. And some of the design elements like anti-skid flooring, the grab bars, wheelchair-friendly access are some of the thoughtfully designed ideas which are implemented in this project. So as you can see, this is a spacious 2 BHK apartment. So now let's get inside the clubhouse and let's see how it looks like. So as soon as you enter into the clubhouse, you're going to have a huge air-conditioned dining hall. And going forward, you can see the Apollo Clinic, which is here. So this clinic is inside the community, which can definitely give quick access for all your health needs. And going further, you can see the game room over here, which is going to have table tennis, carom and other indoor games here. And at the back side of the game room, here you can see is the swimming pool. And one of the best aspects of this project is the panic alarm system, which you can see over here. So each of the blocks is connected over here to the panic room. So for a senior citizen, this is definitely one of the best features that we're going to get inside this community. Movie theater experience, you also have a mini theater inside the community. Also you have a library inside this community.
Also have a multi-purpose hall as well as gym inside the community. So coming to the different options which is available here. So in block A you have 197 units and all the units are already sold in block A. Coming to block B which has 163 units, block C has 131 units and block D has 22 units. So there are limited 1, 2 and 3 BHK units are available in this apartment community. నమస్తే, నేను ప్రియా. వెల్కమ్ టు ఎన్ బిజినెస్. ఇవాళ ఎన్ బిజినెస్లో మనతో పాటు చర్చించడానికి సాకేత్ ఇంజనీర్స్ డైరెక్టర్ జీవి రవికుమార్ గారు మనతో పాటు ఉన్నారు. వారితో మాట్లాడి మరిన్ని విషయాలు తెలుసుకుందాం. నమస్తే సార్, వెల్కమ్. సో ముందుగా సాకేత్ ప్రాజెక్ట్ యొక్క ప్రత్యేకతలు అంటే మీరేం చెప్తారు? ఈ సాకేత్ అనేది, సాకేత్ అంటే యాక్చువల్గా రామరాజ్యం, సాకేత సార్వభౌమ అంటాం. ఆ పేరు మీద సాకేత్ పేరు పెట్టడం జరిగింది. ఈసీఎల్ దగ్గర ఏసవానగర్ దగ్గర మేము సాకేత్ అని ఒక 100 acresలో టౌన్షిప్ చేసాం. అంటే మా ఫిలాసఫీ ఏంటంటే కస్టమర్కి ఏదైతే దొరకడం లేదు, ఎంజాయ్ చేయలేకపోతాం, ఆ ప్రోడక్ట్ని ఇవ్వాలనేది మా ఫిలాసఫీ. ఆ కంపెనీ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ రాధాకృష్ణ గారు, మా బావగారు. 93లో సాకేత్ ప్రాజెక్ట్ స్టార్ట్ చేసాము. దానిలో స్పెషాలిటీ ఏమిటి అంటే కస్టమైజ్డ్ హౌసెస్. దానిలో ఒక్కొక్క బిల్డింగ్ మేము కస్టమర్కి ఎలా కావాలో అలా కట్టాం. నార్మల్గా అందరూ టిపికల్ కట్టేస్తారు, దాని ప్రకారం ఇస్తూ పోతారు. అయితే ఏమవుతుందంటే మనం అక్కడ కాంప్రమైజ్ కావాల్సి వస్తుంది. కొంతమందికి పెద్ద బెడ్రూమ్ కావాలంటుంది, కొంతమందికి కిచెన్ పెద్ద కావాలంటుంది, రకరకాల కోరికలు ఉంటాయి. ఇల్లు అనేది పెద్ద డిజైర్, అది లైఫ్ టైం ఇది. అందుకని మా బావగారి కాన్సెప్ట్ ఏమంటే మనం వాళ్ళ ఇష్ట ప్రకారం కడదాం అని. ఇది కట్టడం కష్టం, అందుకే అందరూ అటెంప్ట్ చేయలేరు. అయితే మేము భగవంతుడి దయ వల్ల చేసాం, సక్సెస్ఫుల్గానే చేసి 900 ఇల్లు కట్టాం. అంటే ఏమవుతుందంటే మా దగ్గర టీమ్ ఆఫ్ ఆర్కిటెక్ట్స్ ఉంటారు, కస్టమర్ వస్తారు ఎలా కావాలో అని. అయితే ఫ్రీ సర్వీస్ అయినప్పటికీ డిస్కషన్స్ ఎక్కువ టైం తీసుకుంటారు. బట్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్, మనకు కొంచెం మైనర్గా కాస్ట్ పెరిగినా కూడా వాళ్లకు వాళ్ళు కోరుకొని ఇల్లు వస్తుంది. కొంతమంది సరదాగా చెప్తాను, కొంతమంది ఇల్లు కంప్లీట్ అయిపోయిన ఇళ్లలో అద్దెగా తీసుకొని వాళ్ళే ఓన్గా మేము క్యూరింగ్ చేసుకోవచ్చా, ఇల్లు మేము అబ్జర్వ్ చేసుకోవచ్చా కట్టేప్పుడు అంటారు. అంటే వాళ్ళకి ఎంత ఆనందంగా ఉంటుంది, నా బిల్డింగ్ నేనే చూసుకున్నాను, బిల్డర్ ఏం చేశాడు, ఎలా కట్టాడు అనేది వాళ్ళ కళ్ళ ముందు కనబడుతుంది. ఈ ఫిలాసఫీతో మేము సాకేత్ అనే ప్రాజెక్ట్ అక్కడ చేసాం. రైట్. అలా అంటే మీ ప్రత్యేకత అంటే కస్టమైజ్డ్ అనేది చాలా పెద్ద విషయం. ఇప్పుడు ఎవరైనా కస్టమర్ వచ్చినప్పుడు ఆల్రెడీ బిల్డ్ ఉన్నవి, లేదంటే మీ ఏదైతే ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అనుకుంటారో దాని అకార్డింగ్గా బిల్డ్ చేయడం అనేది నార్మల్గా చూస్తుంటాం. కస్టమైజ్డ్ అన్నప్పుడు మీరు ఇందాక అన్నారు కొంచెం మైనర్గా కాస్ట్ పెరిగే అవకాశం కూడా ఉంది మీకు. ఎగ్జాక్ట్లీ. అంటే బేసికలీ మీరు రిస్క్ ఫేస్ చేస్తున్నారు అన్నప్పుడు, సో కస్టమర్ నుంచి మీకు ఎలాంటి ఫీడ్బ్యాక్ వస్తుంది ఈ విషయంలో? అయితే అందరూ సాటిస్ఫాక్షన్, కస్టమర్స్ అందరూ చాలా 2008-9లో ఆ ప్రాజెక్ట్ అయిపోయింది, ఆల్మోస్ట్ హ్యాండ్ ఓవర్ చేసాం అందరికీ. అందరూ చాలా ఆనందంగా ఉన్నారు, ఎందుకంటే అవన్నీ వాళ్ళ ఓన్ హౌసెస్. బిల్డర్ ఏదో నచ్చిన డిజైన్ కామన్గా చేసింది కాదు అది. వాళ్ళందరూ ఆనందంగా ఉన్నారు. తర్వాత అక్కడ మంచి అసోసియేషన్ ఉంది, అక్కడ మేము గుడి కూడా కట్టాం. దానివల్ల ఈరోజు కూడా మేము 10 రోజులకు ఒకసారి గుడి కార్యక్రమాలు కానీ వెళ్తూనే ఉంటాం. అక్కడ శ్రీరామనవమి జరిగినా కూడా పెద్ద పండగలాగా చేస్తారు, మేము వినాయక చవితి పండుగ చేస్తాం. సో దే ఆర్ వెరీ వెరీ హ్యాపీ బికాస్ ఇట్ ఈస్ దేర్ ఓన్ హౌస్. సో అలాగే ఈ ప్రాజెక్ట్ కోసం మీరు గౌడవెల్లిని ఎందుకు చూస్ చేసుకున్నారంటే ఏం చెప్తారు? ఇది ఏసవానగర్ దగ్గర చేసాం సాకేత్. సాకేత్ దగ్గర ప్రణామ్ అని ఇంకో రిటైర్మెంట్ హోమ్స్ చేసాం. ఒక టైంలో 2005-06లో మా బావగారికి ఎవరో వాళ్ళు ఫోన్ చేసి, ఒక డ్రైవర్ ఉన్నాడా, అప్పుడు ఆ రోజుల్లో ఈ క్యాబ్స్ లేవు, అర్జెంటుగా నేను ఫిల్మ్ నగర్ అపోలో హాస్పిటల్కి వెళ్ళాలి, మీ డ్రైవర్ని ఇస్తావా అని అడిగేప్పటికీ ఆయన ఏమో అర్థం చేసుకున్నారంటే పిల్లలు అమెరికా వెళ్ళిపోయిన తర్వాత పెద్దవాళ్ళకి సపోర్ట్ లేదు, మనీ ఉన్నా కూడా ఒక్కోసారి ఫెసిలిటీస్ రావు. అందుకని ఇది పెద్దవాళ్లకు మనం ఏదైనా సపోర్ట్ చేయగలిగితే బాగుంటుంది ప్రాజెక్ట్ అనేటువంటి ఉద్దేశంతో సాకేత్ ప్రణామ్ అని, ఇదే ఏసవాన దగ్గర సాకేత్లోనే అపార్ట్మెంట్స్ కట్టాం. సాకేత్ ప్రణామ్ అంటే పెద్దవాళ్ళ కోసం అన్ని వాళ్ళకి కావాల్సిన ఫెసిలిటీసు, మెడికల్ ఫెసిలిటీసు, నర్సింగ్ అన్నీ ఉంటాయి. తర్వాత క్యాంటీన్ కూడా ఉంటుంది, వాళ్ళకి ఏమైనా ఓపిక లేదు మేము చేసుకోవాలంటే ఫుడ్ కూడా అక్కడ క్యాంటీన్లో ఉంటుంది. అన్నిటికన్నా ముఖ్యమైనది ఏంటంటే అందరూ ఫెసిలిటీస్ అనుకుంటారు కానీ అది కాదు కావాలి, కంపానియన్షిప్. ఇప్పుడు వచ్చి ఉన్నారంటే దానిలో చీఫ్ ఇంజనీర్లు ఉంటారు, పెద్ద పెద్ద వాళ్ళు ఉంటారు, ఒక ఆయన వరల్డ్ గ్రౌండ్ వాటర్ బోర్డులోనే స్పీచ్ ఇచ్చేటువంటి పెద్ద మనుషులు ఉన్నారు. వీళ్ళందరూ ఏంటంటే నాలెడ్జ్ ఉంది వాళ్ళ దగ్గర, వాళ్ళు ఎవరితోనే షేర్ చేసుకోవాలనుకుంటారు. మరి మామూలు ఇళ్లలో ఉంటే మనకు ఇట్లా ఇళ్లలో పక్కన వాళ్ళు బిజీ వాళ్ళ ఆఫీస్కి వెళ్ళిపోతుంటారు కదా. ఇక్కడైతే అందరూ అలాగే టైం ఉంటుంది కాబట్టి చక్కగా వాళ్ళ టైంని ఇంకొక ఫ్రెండ్తో షేర్ చేసుకోవచ్చు. అది ఈ సాకేత్ ప్రణాంలో పెద్ద అడ్వాంటేజ్. అలాగే సాకేత్ భూసత్వ ఎప్పుడు ప్రారంభించారు?
మేము యాక్చువల్గా సాకేత్ భూసత్వ 2010 నుంచి 9-10 నుంచి ల్యాండ్ అక్విజిషన్ మొదలుపెట్టాం. యాక్చువల్గా సాకేత్ ఏఎస్ఆర్ నగర్ సాకేత్ బాగా సక్సెస్ అయింది. అక్కడ సాకేత్ సక్సెస్ అయింది, సాకేత్ ప్రణామ్ సక్సెస్ అయింది. అక్కడ హైదరాబాద్లో ఫస్ట్ హైరెస్ట్ టవర్ 26 ఫ్లోర్స్ది సాకేత్ శ్రీమన్ కట్టాం. ఎక్కడ ఏఎస్ఆర్ నగర్ దగ్గరే. అది మొత్తం సాకేత్ మయమైపోవాలన్నట్టుగా అక్కడ చేసాం. తర్వాత మిథిలా అని ఇంకో ప్రాజెక్ట్ చేసాం. మిథిలా అంటే సీమ్లెస్ హౌసెస్ అని ఇండివిజువల్ కాంపౌండ్ వాల్స్ లేకుండా చేసాం. అంటే సాకేత్ అంటే రాముల వారు, మిథిలా అంటే సీతమ్మ. సో అన్నీ చేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఎటు వెళ్ళాలి అంటే ఆ టైంకి 2008-9 కల్లా హైటెక్ ఏరియా బాగా పెరిగిపోతున్నది. మాది మాదాపూర్, నార్సింగ్ అంతా కూడా డెవలప్మెంట్ స్టార్ట్ అయింది. కానీ మాకు ఎంతసేపు ఏమంటే డబ్బుతో పాటు ఇక్కడి గౌడవెల్లిలో ఒక ల్యాండ్ చూసాం. దానికి ఓరారా అనుకుని వస్తుంది, 2 లేక్స్ వస్తున్నాయి పక్కన. ఆపోజిట్లో 700 acres ఫారెస్ట్ ల్యాండ్ ఉంది, పర్మనెంట్ అది గ్రీనరీ అయిపోతుంది. సో ఇక్కడ కనుక ప్రాజెక్ట్ చేస్తే ఈ లేక్స్ ఇవన్నీ కనుక కంప్లీట్ చేస్తే అద్భుతంగా ఉంటుంది. ఇప్పుడు రాబోయేది అందరూ ప్రాబ్లం ఫీల్ అవుతుంది పొల్యూషన్. ఈ వెహికల్స్, వాతావరణము, టెంపరేచర్సు, 24 hours ఎయిర్ కండిషనింగ్, హాట్ ఎయిర్తో అందరికి కావాల్సింది ప్రశాంతంగా మంచి గాలి కావాలి. అదే అద్భుతమైన గాలి అని చెప్పగానే డెఫినెట్గా ఈ ఫారెస్ట్ ల్యాండ్ ఉండడం కావచ్చు, ఈ లేక్ 52 acres 54 acres ఓపెన్ ఏరియా కావచ్చు, ఇటుపక్క ఇంకో లేక్ ఓపెన్ ఏరియా కావచ్చు, ఈ ఓఆర్ఆర్ ఉండడం వల్ల అన్నిటి వల్ల కూడా ఓపెన్ ల్యాండ్ ఎక్కువ ఉంటుంది అక్కడ. అందువల్ల ఆ ల్యాండ్ మేము చూస్ చేసుకున్నాం. అక్కడ ఉండడానికి చాలా బాగుంటుంది. బట్ ఇట్స్ డిఫికల్ట్, ఆ ఏరియా అంత తొందరగా యాక్సెప్ట్ చేయరు పబ్లిక్. కానీ మా తాపత్రయం ఏమంటే ఒక ఇట్స్ ఏ ప్యాషన్. నాకు మా బావగారు ఒక ప్యాషన్. మనం ఏం చేసినా ఒక అద్భుతంగా చేయాలి, ప్రజలకి దాని గొప్పతనం ఏమిటి చెప్పి అందించాలి అనేటువంటి ఒక ప్యాషన్తో మేము గౌడవెల్లి వెళ్ళడం జరిగింది. రైట్. అలాగే అంటే భూసత్వ గురించి ఏదో ఇష్యూ వినిపిస్తోంది, సో దాని గురించి మీరు ఏమైనా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయగలరా? తప్పకుండా అమ్మా. సాక్షాత్తు కృష్ణ పరమాత్ముడే అపనిందలు ఎదుర్కొన్నాడు. సామాన్య మానవులం మేమంతా అపనిందలు అవ్వడం అనేది అది భగవంతుడిది. కృష్ణ పరమాత్మ ఆయన భగవంతుడు కాబట్టి ఇమీడియట్గా అపనింద తొలగించుకోగలిగాడు. మాది టైం పడుతోంది, కానీ అది అపనిందే. సాకేత్ ఎప్పుడు కూడా తప్పు చేయలేదు, తప్పు చెయ్యదు కూడా. మేము ఏదో చేయాలి, ఈ బిల్డింగ్ అమ్మేసిన బిల్డింగ్ ఏదో పెట్టుకోవాలి చేయాలి అనుకునేవాళ్ళం అయితే అసలు భూసత్వాన్ని ప్రాజెక్ట్ చేయక్కర్లేదు. హాయిగా మేము కూడా మాదాపూర్, కోకాపేట పోయి ఏదో చేసేసి హై రైజ్ కట్టేసి ఇక్కడ ఉండొచ్చు. కానీ మేము ఒక ప్యాషన్తో భూసత్వం మొదలుపెట్టాం. అక్కడ మాకు ఇట్లా డొంక తిరుగుళ్ళు అవసరం లేదు. అయినా 500-600 ఇళ్ళు ఇచ్చిన తర్వాత 2 విల్లాలు పెట్టుకున్నారు, 10 ఫ్లాట్లు పెట్టారు, అవసరం ఏముంది? అసలు ఎందుకు ఇస్తారు ఎవరైనా? ఇది ఎంత మాత్రం ఇది ఓన్లీ వచ్చిన నీలాపనిందే, ఖచ్చితంగా తొలగిపోతుంది. ఎందుకంటే జరిగితే భయపడాలి. ఏమీ లేదు అక్కడ, ఏమీ లేని దాన్ని వీళ్ళు కూడా ఏం చేస్తున్నారు, ఎవరైనా కూడా ఏదైనా ఇష్యూ వచ్చినప్పుడు phase 1, phase 2, phase 3 ఏం చెప్తుంది, 1, 2, 3 పేజీలు చూస్తే క్లారిటీ కనబడుతుంది, అందరూ హ్యాపీగా ఉండొచ్చు. ఇక్కడ ఇష్యూ హ్యాపీ కాదు, వాళ్ళ మీద అపనింద వేయాలి, వాళ్ళని ఏదో వాళ్ళ ఇమేజ్ ఏదో మారేం చేయాలి అనుకున్నప్పుడు మీరు సెకండ్ పేజ్కి వెళ్ళరు, ఫస్ట్ పేజ్ చూసే మాట్లాడుతుంటే మేమేం చెప్పగలం? బట్ న్యాయం అయితే ఎప్పుడు నిలబడుతుంది. సాకేత్ అనేవాళ్ళు ఎప్పుడు కస్టమర్కి అన్యాయం చేయరు. ఇంతకాలంలో 38 ఏళ్ల సాకేత్ హిస్టరీలో ఎప్పుడైనా ఒక బిల్డింగ్ ఇవ్వలేదనో, హ్యాండ్ ఓవర్ చేయట్లేదనో, రిజిస్ట్రేషన్ చేయట్లేదనో ఎప్పుడైనా ఎవరన్నా హైదరాబాద్ వాస్తవ్యులు విన్నారో చెప్పండి. మేము 38th year కంప్లీట్ అయిపోతుంది, ఎప్పుడైనా ఒక్క బిల్డింగ్ ఇవ్వలేదు, డిలే అయిందని కానీ చాలా మోసం చేస్తారు ఎప్పుడైనా నిలబడిందా? లేదు. ఇప్పుడు ఎందుకు మేము చేస్తాం? ఇప్పుడేమవసరం? ఇప్పుడు ఒక ప్లాట్ఫామ్ ఎక్కిన తర్వాత ఇంకా మేము కేర్ఫుల్గా కాషియస్గా ఉంటాం. ప్లస్ ఫండమెంటల్, మేము ఇంకోళ్ళ సొమ్ము మీద ఆశపడేటువంటి అవసరం భగవంతుడు మాకు ఇవ్వలేదు. మేము మా కష్టాన్ని నమ్ముకుంటాము, దేవుడిని ప్రార్థిస్తాం, ముందుకెళ్తాం. మేము ఎవరిని ఇబ్బంది పెట్టాం, ఎవరి టైటిల్కి దేనికి ఎలాంటి ఇబ్బంది ఎప్పుడూ లేదు. ఇది వాస్తవం. అయితే ఇది ఎవరైతే ప్రచారం చేస్తున్నారో వాళ్ళకు కూడా ఇప్పుడు చట్టం మాకు తెలుసు కదా, మేము కూడా మా మీద ఎవరైతే ఈ నిరాధార ఆరోపణలు చేసి మా ఇమేజ్ని పాడు చేయాలనుకుంటున్నారో వాళ్ళ మీద ఖచ్చితంగా మేము కూడా చట్టపరంగా చర్యలు తీసుకుంటాం. అదే చట్టం ముందు వాళ్ళు నిలబడి ఆన్సర్ చెప్పాలి. ఇప్పుడు నిజం చెప్తే భయం లేదు, కానీ ఇప్పుడు ఈరోజు మేము ఉన్నాము, మేమే తప్పు చేయలేదు, నీకు కనపడిందే చూసి ఫస్ట్ పేజ్ చూసి తప్పు అంటే ఎట్లా? సెకండ్ పేజ్ చూడండి, థర్డ్ పేజ్ చూడండి, 3వ పేజ్ చూపించేస్తే అందరికీ ప్రశాంతత. కానీ మీరు ఫస్ట్ దగ్గర అయిపోతున్నారు. నేను 2, 3 కూడా చూపిస్తాము. మీరు ఈరోజు మా మీద చేసిన ఆరోపణలు కూడా ఖచ్చితంగా తప్పని తేలుతాయి. మేము మీ మీద ఖచ్చితంగా మేము కూడా చట్టపరంగా ఎలాంటి చర్యలు తీసుకోవాలో ఖచ్చితంగా మేము తీసుకుంటాం. ఎందుకంటే లేకపోతే కృష్ణ పరమాత్మ చెప్పాడు భగవద్గీతలో, నువ్వు చేయాల్సిన పని నువ్వు చేయాలి, నాతో దండం పెట్టి కదా, ఖచ్చితంగా మేము కూడా చర్యలు తీసుకుంటాం. చట్టపరంగా చర్య మేము తీసుకొని ముందుకెళ్తాం.
రైట్. అయితే ఇంత మీ హిస్టరీలో 38 ఇయర్స్ ఇండస్ట్రీ అని చెప్తున్నారు. ఈ హిస్టరీలో మీరు ఎప్పుడైనా ఇలాంటి ఆరోపణలు ఎదుర్కొన్నారు? లేదమ్మా, ఎప్పుడు లేదు, ఎప్పుడు లేదు. వాడి చాలా మంచి ప్రశ్న. మేము 1997 నుంచి 2017 దాకా మా ఇందాక చెప్పిన సాకేత్ ప్రాజెక్టులో ఆఫీస్ పెట్టుకుని కూర్చున్నాం. అక్కడే 20 ఏళ్ళు ఉన్నాం. నా కళ్ళ ముందు 7 ఏళ్ల పిల్లలు 8 పిల్లలు ఆక్యుపై చేసిన వాళ్ళ పెళ్ళిళ్ళు అటెండ్ అయ్యాను. కనీసం నాకు గుర్తున్నంత వరకు 60-70 మంది పిల్లల పెళ్ళిళ్ళు అటెండ్ అయ్యాము. ఎందుకంటే వాళ్ళు ఏం గొడవ చేస్తారు కస్టమర్, ఏంటండి మా అమ్మాయి 6 ఏళ్ళప్పుడు వచ్చాం, ఇప్పుడు అమ్మాయికి మ్యారేజ్ చేస్తాం, రాకపోతే ఎట్లా అంటారు. ఎందుకంటే మేము కస్టమర్స్తో బంధుత్వం కోరుకుంటాం, ఒక అనుబంధం కోరుకుంటాం. అదే సాకేత్ ఫిలాసఫీ. అది సాకేత్ వాళ్ళు ఎప్పుడు కస్టమర్ దగ్గర ఏదో దోచుకుందాం, మేము ఏదో తీసుకుందాం మాకు అక్కర్లేదు. కస్టమర్ మాకు అనుబంధం ఉండదు. అదే సాకేత్ ఫిలాసఫీ. ఆ ప్యాషన్తోనే మేము గోడవల్లికి వెళ్ళి భూస్తత్వ ప్రాజెక్ట్ స్టార్ట్ చేసాం. ఎందుకంటే అక్కడ మంచి వాతావరణం ఉంటుంది. ఇప్పుడు రాబోయే రోజుల్లో లంగ్ ఇన్ఫెక్షన్ ఎక్కువ వస్తుంది అంటున్నారు, ఈ పొల్యూషను దానికి వీటికి. అది ఏమి అక్కడ తగ్గుకుంటుంది. ఏదో అద్భుతమైన ప్లేస్ అని చెప్పను, కానీ డెఫినెట్గా అదర్ సిటీ ఏరియాతో కంపేర్ చేస్తే భూసత్వ చాలా మంచి ఏరియా. ఎందుకంటే ఓపెన్ 54 acres ఇటుపక్క లేకుంది, అడపక్క లేకుంది, వెనకాల ఓఆర్ఆర్ కన్వీనియన్స్ ఈజీ. ఆపోజిట్లో 700 acres ఫారెస్ట్ ల్యాండ్ ఉంది. ఇంత అద్భుతాలు ఉన్న చోట ఉండడం అనేది చాలా కంఫర్టబుల్గా, చాలా హ్యాపీగా ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఆఫీస్కి వెళ్ళి వచ్చినా ఇంటికి వస్తారు, ఇంట్లో చాలాసేపు ఉంటారు, పిల్లలు ఉంటారు, మంచి వాతావరణం ఉంటుందని ఆ ప్యాషన్తోనే మేము భూసత్వ చేసాం. అలాంటి వాళ్ళ మాకు ఈ చిల్లర తప్పులు చేసే అవసరం ఏమిటి? అవి పెట్టుకోవాలంటే మా ఆస్తులు పెట్టుకోలేము, మా దగ్గర లేవా? ఇది నెగటివ్ ఏదైనా పాయింట్ వెతకాలి అనుకున్నప్పుడు కనబడతాయి. ఆ పాయింట్ వలన ఎవరికైనా కష్టం కానీ నష్టం కానీ వచ్చిందా? ఒకటే ప్రశ్న. ఆ పాయింట్ వలన ఎవరికైనా కష్టం కానీ నష్టం కానీ వచ్చిందా? రానప్పుడు ఇబ్బంది ఏంటి? మరి అందరం ఆనందంగా ఉండాలి, కానీ గొడవలు చేసుకుని ముందుకు పోతాం, దానికి ఆన్సర్ లేదు. బట్ మేము మాత్రం ఇప్పటికైనా కూడా భూసత్వాన్ని అద్భుతమైన పార్టిసిపేట్ చేయడానికే మేము తయారు చేస్తాం. ఇవన్నీ తాత్కాలికం, చిన్న చిన్న వస్తుంటాయి, పోతుంటాయి. దాని మీద పెద్ద ఇబ్బంది పడేది ఏమి లేదు. రైట్. అయితే రవి గారు, మీరు అన్నట్టు ఏదైతే ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్నారో వాటికి సంబంధించి కస్టమర్కి ఏమైనా కష్టం కానీ నష్టం కానీ జరిగిందా? ఆర్ మీ సంస్థకు కానీ ఎటువంటి ఇబ్బంది వచ్చిందా? ఇంతకు ముందు వచ్చిన కస్టమర్ల నుంచి ఫీడ్బ్యాక్ కానీ ఇప్పుడు వచ్చే ఫీడ్బ్యాక్? ఏమీ లేదమ్మా. ఎందుకంటే యాక్చువల్గా కొంతమంది మేము పేపర్ స్టేట్మెంట్ ఇస్తాం, ఇదేంటి మిమ్మల్ని అట్లా అంటే ఏమిటి అని. ఎందుకంటే నేను నా ఇల్లు సేల్ డీడ్ చేయించుకోలేదు 7 ఏళ్ల పాటు, మాకు గుర్తులేదు, ఆయన గుర్తులేదు, పట్టించుకోలేదు. ఆయన ఇల్లు హ్యాండ్ ఓవర్ 7 years సేల్ డీడ్ చేయించుకున్నాడు సాకేత్లో. ఎందుకంటే కేర్ చేయము. ఎందుకంటే సాకేత్ వాళ్ళంటే దే ఆర్ అవర్ కేర్ టేకర్స్ అన్నారు. ఇప్పటికి కూడా మేము సాకేత్ అంటే మేము అమ్మిన మా కస్టమర్ని మేము కస్టమర్ అన్నాము, సాకేత్ అని అంటాం. మా సాకేత్ ఈయనకి మేము కేర్ టేకర్సే. అలాంటప్పుడు ఎవరితో ఇబ్బంది ఏముంటుంది? ఇవన్నీ తాత్కాలికం, ఇవి నిలబడవు. ఒకసారి మేము కూడా చర్యలు తీసుకోవడం మొదలుపెడితే చట్టపరంగా అన్నీ బయటకు వస్తాయి. రైట్. ఇందాక మీరు చెప్పినట్టు కస్టమర్ నుంచి ఎలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి అన్నప్పుడు ఒకరోజు ఒక ప్లానింగ్కి ఓకే చేసిన వాళ్ళు నెక్స్ట్ డే మళ్ళీ ఇది కాదు ఇంకొకటి ఇలా చెప్తూ ఉండడం వల్ల మీకు ప్రాజెక్ట్ డిజైన్ చేసేటప్పుడు కానీ ఆర్కిటెక్చర్ నుంచి కానీ ఎలాంటి ఇబ్బందులు మీరు ఫేస్ చేస్తారు? అంటే డిజైన్ మారుతూ ఉంటే ఇబ్బంది వస్తుందమ్మా. అన్ని మెటీరియల్ తీసుకుని రెడీ చేసిన వద్దండి, స్లో రూఫ్ వద్దండి, ఫ్లాట్ అంటున్నాడు మా తమ్ముడు యూఎస్ నుంచి ఫోన్ చేసి చెప్పాడు, అక్క స్లో రూఫ్ అంటున్నాడు అనగానే మళ్ళీ మార్చాలి. అది ఇబ్బంది. దానివల్ల మళ్ళీ లేబర్కు ఇరిటేట్ అవుతారు, ఇంజనీర్లకు చిరగ్గా అన్నట్టు మళ్ళీ అంత మొబిలైజ్ చేయాలంటే. బట్ ఒకటి అల్టిమేట్గా కస్టమర్ సాటిస్ఫాక్షన్, ఆయన ఓన్ బిల్డింగ్ అది. రైట్. అలాగే ఈ సీనియర్ లివింగ్ ప్రాజెక్ట్ అంటే సాకేత్ ప్రణామం గురించి డీటెయిల్గా ఇంకా చెప్పాలంటే ఏం చెప్తారు? సాకేత్ అంటే రిటైర్మెంట్ హోమ్స్ ఏమంటే ఇప్పుడు పిల్లలకు ప్రేమలు ఉంటాయి, పెద్దవాళ్ళకు ప్రేమలు ఉంటాయి, కానీ లైఫ్ స్టైల్ మారిపోయింది గత 30 ఏళ్ళుగా. ఆల్మోస్ట్ 1995 నుంచి మారిపోయింది. అందరూ కూడా అమెరికానో యూకేనో ఆస్ట్రేలియా అని చెప్పో అటు సైడ్ చూస్తున్నారు పిల్లలు. అక్కడ మంచి కెరీర్ కూడా కనబడుతున్నది. దీన్ని ఎవరు ఆపలేరు. మారేటువంటి కాలాల్లో మనమే ఇలాగే బతకాలని చెప్పలేము. దానికోసం మేమేం చేస్తున్నామంటే మా ప్రాజెక్ట్స్లోనే కొత్త లైఫ్ స్టైల్ క్రియేట్ చేస్తున్నాం. ఇవి ఎవరైతే పెద్దవాళ్ళు ఉంటారో ఇద్దరే ఉంటారు, వాళ్ళకి కంపెనీషిప్ ఉండదు, కావాల్సిన ఫెసిలిటీస్ ఉండవు, ఎవరన్నా పిలిస్తే పలికే వాళ్ళు ఉండరు. ఇప్పుడు ఎంత పెద్ద ప్లేస్లో ఉన్నా పక్కింట్లో వాళ్ళు కూడా ఊరికి వెళ్ళిపోతే, లేకపోతే పక్కింట్లో వాళ్ళు ఏదైనా ఫంక్షన్కి వెళ్తే పిలిచే వాళ్ళు ఉండరు. ఈ ప్రాజెక్టులో ఏమవుతుందంటే ఇప్పుడు ఏఎస్ఓ నగర్ ప్రాజెక్ట్ ఉంది, 330 ఫ్లాట్స్, 220 to 30 దాకా ఎప్పుడు ఆక్యుపేషన్ ఉంటుంది, 80 ఎప్పుడు ఆక్యుపై కాదు. ఎందుకంటే వీళ్ళు యూఎస్ వెళ్తే ఈ పిల్లలు పెద్దవాళ్ళు వెళ్తే ఇంకొకళ్ళు వస్తారు, ఇట్లా. సో ఈ 200 మంది ఎప్పుడు ఉంటారు కదా, వీళ్ళందరూ కూడా ఏమంటే ఒకళ్ళొకళ్ళు కంపెనీ కనబడుతూ ఉంటారు. మీరు ఆశ్చర్యపోతారు చెప్తే. వాళ్ళు ఫ్యాషన్ పెరేడ్లని, డాన్సెస్ అని 75-80 years వాళ్ళు ఎంత యాక్టివ్గా ఎంజాయ్ చేస్తారో. మేము కోరుకునేది మా ప్రాజెక్ట్ కాన్సెప్ట్ అదే.
పెద్దవాళ్ళు బాధ్యతలు అయిపోయిన తర్వాత ఆనందంగా ఎలాంటి టెన్షన్ లేకుండా టెన్షన్ ఫ్రీ లైఫ్ గడపాలి. కిచెన్ ఉందో లేదో, లేకపోతే ఇంట్లో డొమెస్టిక్ మేడ్ వస్తుందా రాదా, ఏమవుతుందో ఇవన్నీ లేకుండా అన్ని అరేంజ్మెంట్స్ ఉంటాయి. ఈ అరేంజ్మెంట్స్ ఏ స్థాయికైనా చేసుకుంటూ పోవచ్చు, మనం ఖర్చు పెట్టుకుంటూ ప్లాన్ చేసుకుంటూ పోతే. అందువల్ల ఈ రిటైర్మెంట్ హోమ్స్ అనేది ఇంకా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, వాళ్ళ రిక్వైర్మెంట్ కూడా ఇంకా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఎందుకంటే పిల్లలు ఎవరు కూడా పాత రోజుల్లాగా అదే తల్లిదండ్రులు ఉండలేరు. ఈవెన్ ఇండియాలో అయినా కూడా బాంబేలో సెటిల్ అవుతారా, ఢిల్లీలో జాబ్ చేస్తారా, మారిపోతున్నాయి సిచ్యువేషన్స్. మారిపోతున్నప్పుడు పెద్దవాళ్ళు ఒంటరిగా మిగిలిపోతే వాళ్ళు టక్కున బయటికి వెళ్ళి సపోర్ట్ కావాల్సింది తెచ్చుకోలేరు. ఇక్కడ అన్నీ ఉంటాయి. ఏం ప్రొవిజన్ కావాలని ఇంటికి వస్తుంది, డాక్టర్ కావాలని ఇంటికి వస్తాడు, షుగర్ చూడాలన్నా బీపీ చూడాలన్నా నర్సు 24 hours ఉంటారు. కాబట్టి దిస్ ఈజ్ ఎ బిగ్ ఫెసిలిటీ అండ్ మేమనేది ఇట్స్ ఎ నీడ్ ఆఫ్ ద అవర్. చాలామందికి ఏమంటే ఓల్డ్ ఏజ్ హోమ్ అని కాదు ఇది. ఇట్ ఈజ్ యువర్ ఓన్ హౌస్. దానిలో ఇండిపెండెంట్గా నువ్వు హ్యాపీగా, నేను ప్రౌడ్గా అనే వాడను, ఆనందంగా సంతోషంగా మీ ఇంట్లో మీరు ఉంటారు విత్ యాక్సెసరీ ఫెసిలిటీస్. అందుకని ఈ ప్రణామ్ అనేది, ఈ కాన్సెప్ట్ అనేది ఇంకా ఫ్యూచర్లో పెరుగుతుంది. పబ్లిక్ రిక్వైర్మెంట్ ఎక్కువ ఉంది. రైట్. అలాగే రవి గారు అయితే సీనియర్ లివింగ్ ప్రాజెక్ట్ చేయడానికి మిమ్మల్ని మీకు బాగా ఎక్కువ ప్రేరేపించింది ఏంటి అంటే, మీరు ఇందాక చెప్తున్నారు వచ్చే కస్టమర్కి కంపానియన్షిప్ మేము ఇస్తున్నాము, అలాగే మీరు కూడా వాళ్ళతో బంధుత్వం కోరుకుంటున్నారు అని చెప్పి. సో మిమ్మల్ని ఎక్కువ ఈ సీనియర్ లివింగ్ ప్రాజెక్ట్ చేయడానికి ఎక్కువ ప్రేరేపించింది ఏం చెప్తారు? అంటే 2006-07లో నేను చెప్పాను మా బావగారికి ఎవరో ఒక డ్రైవర్ కావాలని వాళ్ళ ఫాదర్ ఫ్రెండ్ అడిగేటప్పటికి వాళ్ళకి అసిస్టెన్స్ కావాలి, వాళ్ళు ఇండిపెండెంట్గా ఇద్దరుగా ఉండలేరు. మనీ ఉన్నా కూడా మనీతో అన్నీ జరగవు. నా దగ్గర ₹1,00,000 పెట్టుకున్నా కూడా నేను పడిపోతున్నప్పుడు ఎవరైనా వచ్చి నాకు ఏమైందని నీళ్ళు ఇవ్వాలి, కానీ నేను ఆ మనీ చూస్తూ కూర్చుంటే నాకు అవ్వదు కదా. అందుకని పెద్దవాళ్ళకి సపోర్ట్ కావాలి, వాళ్ళకి చుట్టూ ఒక సెక్యూర్డ్ సిస్టమ్ క్రియేట్ చేయాలి అన్ని రకాలుగా. ఆ ఏజ్కి కావాల్సినటువంటి ఐటమ్స్ కూడా మనం చూసుకోవాలి, సపోర్టింగ్ సిస్టమ్స్ ఏమేమి కావాలని చూసుకొని క్రియేట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి వాళ్ళకి కంఫర్టబుల్గా ఉంటుంది. ఈ కాన్సెప్ట్ ఎంతగానో పెంచుకుంటూ రావచ్చు. ఒక్కొక్క పర్సన్కి కావాల్సినటువంటి 24 hours అటెండెంట్ కూడా పెట్టచ్చు, కొంతమంది అక్కర్లేదు, వాళ్ళకు చూసిపోతూ ఉంటారు. మార్నింగ్ ఒకసారి ఈవినింగ్ వచ్చి చూసిపోతుంటారు. ఈ ఫెసిలిటీస్ ఎక్కడున్నారు, ఇండిపెండెంట్గా రావు కదా. దీనిలో ఏమంటే మార్నింగ్ ఒకసారి ఈవినింగ్ ఒకసారి నర్సు వచ్చిపోమంటే వచ్చిపోతుంది, అది సపరేట్గా ఇండిపెండెంట్గా ఉంటే రారు కదా. రైట్. రవి గారు అయితే సాకేత్ మిథిలా ప్రాజెక్ట్ గురించి చెప్పగలరా? సాకేత్ చేస్తున్నప్పుడే సాకేత్ పక్కనే సాకేత్ మిథిలా అని సపరేట్ ప్రాజెక్ట్ చేశాం. సాకేత్ మిథిలా ఏంటంటే అది అన్నీ ఒకటే టైప్ డిజైన్ బిల్డింగ్స్, నో ఇండివిజువల్ కాంపౌండ్ వాల్స్, ఓన్లీ అవుటర్ కాంపౌండ్ వాలే ఉంటుంది. దాంతో ఏమవుతుందంటే మనకి యూకేఎస్లాగా ఈ కాంపౌండ్ వాల్స్ లేకపోవడంతో బిల్డింగ్ టు బిల్డింగ్ చూస్తే చాలా వైడ్గా ఓపెన్ స్పేస్ లాగా కనబడుతుంది. బట్ కానీ ఆ రోజుల్లో ఈ 2005-06లో అది అమ్మడం చాలా కష్టమైంది. కాంపౌండ్ లేకపోతే మాకు ప్రైవసీ ఉండదు, అదేంటి మా బౌండరీ ఉండదు అన్నట్టుగానే అప్పుడు చాలా రెసిస్టెన్స్ చూపించారు. తర్వాత ఆ కాన్సెప్ట్ అర్థమై తీసుకున్నారు. సాకేత్ అంటే రాముల వారు, మిథిల అంటే సీతమ్మ వారు. సో అది పక్కన చేసాము అది. సో మేము ఏ రోజు కూడా కస్టమర్కి ఎవరో ఒకళ్ళిద్దరు ఏదో వాళ్ళ రీజన్స్ కూడా ఉంటాయి, బిల్డింగ్ లేట్ అయింది అంటే తప్ప ఎక్కడ కూడా మా ఈ 38 years కెరీర్లో మేము బిల్డింగ్ డిలే చేస్తున్నాం మీరే చూసుంటారు. అందరు పబ్లిక్ ప్రజలందరికీ తెలుసు ఎవరి ప్రాజెక్ట్ ఏమైనా డిలే అవుతుందా, సాకేత్ వాళ్ళు ఏమైనా ఇబ్బంది పెడుతున్నారా, డబ్బులు తీసుకొని వెళ్ళిపోతున్నారా అనేది. అలా ఎప్పుడు జరగలేదు, చెయ్యం కూడా మేము, అవసరం మాకు లేదు. ఎందుకంటే మా ఫిలాసఫీ వేరు. మేము ఎంతసేపు కస్టమర్ ముందు ధైర్యంగా నుంచుంటాం, ప్రాజెక్ట్ అక్కడే పెట్టుకుంటాం. రవి గారు అయితే మీరు పేర్లు చూస్ చేసుకున్న విధానం కూడా, అంటే మేబీ శ్రీరామరాజ్యం స్థాపించాలి అనే ఒక ఆలోచనతో పేర్లు చూస్ చేసుకున్నారా? ఎవరి ఆలోచన ఇది? ఇది మా బావగారిది, మా ఎండి గారిది. ఇది మంచి ప్రశ్న. ఎందుకంటే 2017లో ఎప్పుడో భద్రాచలం రాముల వారిని తీసుకొచ్చి కళ్యాణం చేసాం. చేసినప్పుడు అక్కడ నుంచి ఈ పురోహితులు వచ్చారు, భద్రాచలం మెయిన్ టెంపుల్ వాళ్ళందరూ వచ్చారు. వచ్చినప్పుడు అకామిడేషన్ వాళ్ళకి మిథిల పక్కన ఇచ్చాం. ఇస్తే ఇదేంటండి ఇక్కడ అంతా సాకేతు, మిథిల, కోసల అంతా రామాయణమే కనబడుతుంది ఏమిటి అన్నారు. ఇక్కడ నిజమే, రామరాజ్యం అందరూ బాగుండాలి మా కోరిక కూడా. ఇప్పుడు భూసత్వం అంటే కూడా మేము భూర్భువ సుహాలోంచి తీసుకొచ్చామంటే గాయత్రి అమ్మవారు, అందరూ బాగుండాలి, బిల్డర్ ఒకటే కాదు. మా దగ్గర కొనుక్కున్న వాళ్ళు కూడా సాకేత్ అన్న తర్వాత ప్రతి వాళ్ళే బాగుండాలి, అందరూ ఆనందంగా ఉండాలి. అందుకనే కొంత అంటే మమ్మల్ని వీళ్ళంతా ఏదో ఒక రకమైన పేర్లు పెడతారంటారు. ఇప్పుడంతా నైటింగేల్, ఫ్లోరింగ్ అట్లా పేరు పెట్టే రోజుల్లో మేము ఈ రకంగానే ధార్మికంగానే పేర్లు పెడుతున్నాం. అంటే మా కాన్సెప్ట్ ఏమంటే పెట్టడంలో ఉద్దేశం ఏంటంటే నాకు నచ్చిందని కాదు, అక్కడ బాగుండాలి అందరూ, ఆ వైబ్రేషన్ ఆ పేరుతోనే ఒక రకమైనటువంటి పాజిటివ్ ఎనర్జీ క్రియేట్ అవ్వాలనేది మా కోరిక. రైట్.
రైట్ రవి గారు, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. సాకేత్ ఇంజనీర్స్ ప్రాజెక్ట్స్ యొక్క ఫెసిలిటీస్ ఏ విధంగా ఉంటాయి, కస్టమర్స్కి మీరు ఎలాంటి సర్వీసెస్ అందిస్తున్నారు, చాలా క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అందరికీ నమస్కారం. రైట్, చూసారు కదా, ఇది ఇవాల్టి ఎన్ బిజినెస్. కీప్ వాచింగ్ ఎన్టీవీ.